अन्य समाचारों पर नजर करिए तो अमदावाद में नवा जन्मता बाळको में कुपोषण प्रमाण वध्युं छे। सिविल में छेल्ला 3 महीना में 1197 नाना बाळको एडमिट थया। 2.5 किलो थी ओछું वजन धरावता 70 થી 75% बाळको छे। खानगी होस्पिટલના 58% बाळको सारवार माटे આવ્યા। છેલ્લા 3 મહિનામાં 156 શિશુના મૃત્યુ થયા છે। શિશુઓના 52% મૃત્યુમાં ઓછું વજન હોવાનું સામે આવ્યું છે। બાળકો આવી બધી તકલીફ સાથે સિવિલ હોસ્પિટલ ટર્શરી કેર સેન્ટર હોવાથી અહીંયા લાવવામાં આવે છે ને છેલ્લા 3 મહિનાની જો વાત કરીશ તો 1197 નાના તાજા જન્મેલા બાળકો સિવિલમાં દાખલ થયા છે અને આ જે 1197 છે એમાં અમારા ઇનબોર્ડ એટલે કે જેની ડિલિવરી અહીંયા થઈ હોય જે અહીંયા જન્મ લીધો હોય એવા બાળકો 53% છે અને 47% કિસ્સાની અંદર આ બધા બહારથી રિફર થયેલા છે જેમાં प्राइवेट हॉस्पिटल गणशू बीजी मेडिकल कॉलेज गणशू અને એવા બધા ઘણા બધા બાળકો ઘરેથી પણ આવ્યા છે કે એવી રીતે આ એક ટર્શરી કેર સેન્ટર હોવાથી એટલા બાળકો તો બહારથી અહીંયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે। સીલિંગ કાર્યવાહી સામે નારાજગી યથાવત છે અને દોડધામ મચી છે। રાજકોટ શહેર ભાજપના આગેવાનો ગાંધીનગર પહોંચ્યા। राजकोट भाजपा આગેવાનો सीएम ने મળવા પહોંચ્યા હતા। મેયર શહેર સહિત મુકેશ દોશી, મેયર નૈનાબેન પેઠડિયા, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન જયમીન ઠાકર ગાંધીનગર પહોંચ્યા। સાથે ધારાસભ્ય રમેશ તિલાળા, ઉદય કાનગડ, દર્શિતા શાહ અને ભાનુબેન બાબરિયા પણ ગાંધીનગર પહોંચ્યા હતા। તો સીલિંગની કાર્યવાહી બાદ આગેવાનો પહોંચ્યા છે। શહેરમાં 500 થી વધુ મિલકતો સીલ કરાતા આગેવાનો ગાંધીનગર પહોંચ્યા છે। आ तरफ राजकोट में विविध एसोसिएशन आगेवानोए राजकोट मनपा कमिश्नर डीपी देसाई ने रजूआत करी। चेम्बर ऑफ कॉमर्स, स्वनिर्भर शाळा संचालक डॉक्टर सहितना 112 एसोसिएशन आगेवानों की रजूआत, जेमां कमिश्नरना मते 200 एकमोने सील खोलवामां आव्या छे। फायर एनओसी और बीयू परमिशन नहीं तेवी मिलकतो सील कराई है। साथ एसओपी बनाववानी विचारणा चाली रही है और 1 થી 2 दिवस में चर्चा करी योग्य निर्णय लेवानी बात करी है। तो साथ ही फायर एनओसी पण कोईपण जातना विलंब वगर करवामां आवशे तेवी बात करी है। कमिश्नरना मते रेसिडेन्शियल विस्तार में प्री स्कूल चलावी शकाय पण रेसिडेन्शियल बिल्डिंग में नहीं। छेल्ला अठवाडियाथी राजकोटना तमाम वेपारीओ, उद्योगकारो ने आम पब्लिक जे कंई हेरेसमेंट है, खास करीने सीलिंगनी जे पोजिशन प्रक्रिया है एना अनुसंधाने घणा बधा वेपारीओना कम्प्लेन हती अने राजकोट चेम्बरे गई काले विविध एसोसिएशन साथे मीटिंग करी अने आज म्युनिसिपल कमिश्नरश्रीने आवेदनपत्र पाठव्युं छे अने तमाम वेपारी लोकोने के तमाम उद्योगकारोने कोईपणने मुश्केली न पड़े। कारण के मोस्ट ऑफना आपणे प्रश्नो जोया तो मुश्केली सरकारी तरफथी वधारे छे। ચોમાસાની એન્ટ્રી સાથે જ ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાયા છે। સુરતમાં સુરત બારડોલીના શામરિયા મોરા વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા છે અને આ વિસ્તારના વરસાદના કારણે નહીં પરંતુ ઉભરાયેલી ગટરના કારણે દૂષિત પાણી ભરાયા છે। શામરિયા મોરા વિસ્તારમાં ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે 3 વર્ષથી સ્થાનિકો દૂષિત પાણી ભરાવાની સમસ્યાથી પરેશાન છે, પરંતુ પાલિકાની નિષ્કાળજીના કારણે ઉકેલ આવતો નથી। ગટર ઉભરાતા સ્થાનિકોને ઘૂંટણસમાં દૂષિત પાણીમાંથી ચાલવા મજબૂર બન્યા છે। ફક્ત ગટર ઉભરાતા આ સ્થિતિ છે તો ચોમાસામાં વરસાદ સમયે શું થશે તેની ચિંતા સ્થાનિકોને સતાવી રહી છે। સ્થાનિકોના મતે ચોમાસામાં આ વિસ્તાર બેટમાં ફેરવાય છે। बाद भरूच में जंबूसर वहीवटीतंत्र सतर्क थई गयुं छे। जंबूसर नगरपालिका द्वारा फायर सेफ्टी वगरनी मिलकतो सील करी देवामां आवी छे। 2 होटलनी साथे एक स्कूलने पण सील मारी देवायुं छे। ब्राइंड लाइन इंग्लिश मीडियम स्कूलने सील मारी देवामां आव्युं छे अने आ साथे जंबूसर बशेरा गेस्ट हाउस, सिटी गेस्ट हाउस, वेलकम गेस्ट हाउस, ताज होटल तेमज क्लाउड होटलने पण सील मारी देवामां आव्युं छे। सवेरा गेस्ट हाउस, सिटी गेस्ट हाउस, वेलकम गेस्ट हाउस, क्लाइड होटल, ताज होटल जेओनी एनओसी अने बीयूसीनी परवानगी न होय तेओनी मिलकत सील करेल छे। वधुमां जंबूसर नगरपालिकाए बाळकोनुं भावी ध्यानमां राखीने ज्यारे सर्वे करवामां आव्युं त्यारे खबर पड़ी के ब्राइट लाइन्स इंग्लिश मीडियम स्कूलनुं पण बीयू अने एनओसी परमिशन नथी, जेना कारणे आ स्कूल ने पण जंबूसर नगरपालिकाए सील करवामां आवेली छे।
પર અરવિંદ લાડાણીના પ્રહાર. ધારાસભ્ય પદના શપથ લીધા બાદ વાર કર્યો છે. ચૂંટણીની શરૂઆતથી જ જવાહર ચાવડા સુષુપ્ત હતા. મને જીતના અભિનંદન નથી આપ્યા. તેમણે ભાજપ વિરુદ્ધ કામ કર્યું છે તેવા અરવિંદ લાડાણીએ આક્ષેપ કર્યા છે. તેનું મેં પાર્ટીમાં જાણ કરી છે, તેની મેં પાર્ટીમાં જાણ કરી છે. સાથે મારી જવાહર ચાવડા સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. અમારી કોઈ પણ મીટિંગમાં પણ હાજર રહ્યા નથી. જ્યારે ચૂંટણીની શરૂઆત થઈ ત્યારથી જવાહરભાઈ સુષુપ્ત હતા. અમારી કોઈ પણ મિટિંગમાં જ્યારે મોદી સાહેબ આવ્યા ત્યારે કે પાટીલ સાહેબ આવ્યા ત્યારે એક પણ મિટિંગમાં હાજર નહોતા. પોતે ક્યાંય ખુલ્લી રીતે અમારી સામે આવેલ નથી, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એમનો પરિવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિરુદ્ધ કામ કરેલ છે અને તે મેં પાર્ટીને જાણ કરેલ છે. જવાહરભાઈ જે કરવાનું હોય એ એની પ્રવૃત્તિ છે, મારે એમાં કાંઈ લેવા દેવા છે નહીં. હું ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાણો, ભારતીય જનતા પાર્ટી મને ટિકિટ આપી અને હું ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી ધારાસભ્ય તરીકે જીતો. પક્ષની જે કાંઈ કામગીરી કરવાની થાય, પ્રજાના કાર્યો કરવાની થાય, હું કાંઈ નહીં કરતો રહીશ. એમાં મારે જવાહરભાઈને કોઈ લેવા દેવા થતા નથી. ની હદમાં આવેલા 45 હિન્દુ મંદિરોને નોટિસ ફટકારવામાં આવતા હિન્દુ સમાજના લોકો રોષે ભરાયા છે. આ અનધિકૃત જગ્યા પર આવેલા 45 મંદિરોને નગરપાલિકા દ્વારા પુરાવા રજૂ કરવા માટે નોટિસ ફટકારાઈ છે. લોકોનો આક્ષેપ છે કે માત્ર હિન્દુ મંદિરોને જ ટાર્ગેટ કરી નોટિસ અપાઈ છે, અન્ય ધર્મસ્થાનને નહીં. પરંતુ હિન્દુ સમાજના લોકોએ આક્ષેપ કર્યો છે, જેને લઈને હિન્દુ સમાજના લોકોએ કલેક્ટરને હિન્દુ મંદિરોને યથાવત રાખી હિન્દુઓની આસ્થાને ઠેસ ન પહોંચે તેવી રજૂઆત કરી છે. જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદન આપ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. તો 45 મંદિરોને નોટિસ, જ્યારે હિન્દુ સમાજમાં રોષ વ્યાપ્યો છે. અનધિકૃત જગ્યા પર બાંધકામની પાલિકાએ નોટિસ ફટકારી છે. પુરાવા રજૂ કરવા માટે પાલિકાએ નોટિસ આપી છે. 45 જેટલા હિન્દુ મંદિરોને નોટિસ ફટકારાતા હિન્દુ સમાજમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, હિન્દુઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. અને સાથે જ માંગ કરવામાં આવી છે કે આ રીતે ટાર્ગેટ ન કરવામાં આવે. સાથે જ ટાર્ગેટ કર્યાનો આક્ષેપ કર્યો છે. કલેક્ટરને હાલ તો આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. હિન્દુઓની આસ્થાને ઠેસ ન પહોંચે તે માટે આવેદન અપાયું છે. નગરપાલિકા દ્વારા જે આપણા આસ્થાથી બંધાયેલ ધાર્મિક દેવસ્થાનના મંદિરોને જે નોટિસ આપવામાં આવી હતી, એના અનુસંધાને જે મંદિરોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી એ સર્વે મંદિરના પૂજારી અને હિન્દુ સમાજ દ્વારા જે આ કલેક્ટરને એક આવેદનપત્ર દેવામાં આવ્યું છે. કેમ કે જે તે સમયે નગરપાલિકા દ્વારા જે સર્વે કરવામાં આવ્યું હતું એ માત્ર ને માત્ર હિન્દુ સમાજને ટાર્ગેટ કરીને સર્વે કરવામાં આવ્યું હતું. તો હકીકતમાં જેને સર્વે કર્યું છે એને શું બીજા કોઈ એવા સ્થળ ન દેખાણા કે જે હકીકતમાં નગરપાલિકાની જે જગ્યા દબવીને બેઠા છે વર્ષોથી? આ જલારામ મંદિરે એક મિટિંગ 45 મંદિરો અને સર્વે સંગઠનના સાથીઓ જે સંગઠન હોય હિન્દુઓના, એમની એક મિટિંગનું આયોજન કરેલ. એમાં નક્કી કરેલ કે મંદિરના જે સંચાલકો, મંદિરની આસપાસ રહેતા લોકો એક આવેદનપત્ર આપે. એ આવેદનપત્રની નકલ બધા મંદિરોને આપી બધા જ મંદિરવાળાઓએ સહી સિક્કા કરી અને આ આવેદનપત્ર ભારત સરકારને મોકલી આપેલ છે. તો આ મુદ્દે મોરબી જિલ્લા કલેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પ્રમાણે કાર્યવાહી થઈ રહી છે અને હજી સુધી ક્યાંય પણ સ્થળોમાં, ધાર્મિક સ્થળોમાં તોડફોડ કરાઈ નથી. તમામ ધાર્મિક સ્થળોને પુરાવા રજૂ કરવા નોટિસ આપવામાં આવી છે. તો આ પ્રકારની નોટિસ કોઈ એક ધર્મના ધાર્મિક સ્થાનોને નહીં, પરંતુ તમામ ધર્મના સ્થાનોને નોટિસ આપવામાં આવી છે. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નામદાર હાઈકોર્ટ મારફતે આ કાર્યવાહી કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. હાલ આ બાબતે પ્રાંત અધિકારી અને નગરપાલિકાના અધિકારીઓ દ્વારા ફક્ત માહિતી મેળવીને નોટિસ આપવામાં આવેલ છે અને તેઓને પોતાની જાતે જ આ જે આ દબાણ હોય એ દૂર કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવેલી છે. હાલ કોઈ એ પ્રકારની તોડફોડની કે અન્ય કોઈ કામગીરી કરવામાં આવેલી નથી.
ટાણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. નર્મદા કેનાલનો પિયતનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતો દ્વારા અંદાજે 60,000 હેક્ટર જમીનમાં આગોતરું વાવેતર કરાયું હતું, પરંતુ તંત્રએ કેનાલનું સમારકામના બહાને છેલ્લા 1 મહિનાથી કેનાલમાં પાણી છોડવાનું બંધ કરી દીધું અને જેના કારણે ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની. મોંઘા ભાવના બિયારણ ખરીદી જે આગોતરા વાવેતર કરાયું હતું તે નિષ્ફળ જવાનો ડર છે. ત્યારે તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવે તેવી ખેડૂતોની માંગ છે અને જો માંગ ન સ્વીકારવામાં આવે તો ખેડૂતોએ ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે. 30% ખેડૂતોએ આગેતરું વાવેતર કપાસનું કરેલ છે. કપાસના બિયારણ અત્યારે બધા સોંપી દીધેલ છે અને થોડું પાણી હતું તે થોડું એક પાણ પાયા છે અને અત્યારે કેનલમાં પાણી બિલકુલ ખાલી થઈ ગયું છે. નર્મદા નિગમમાં અમે રજૂઆત કરી છે અને ફોનથી વાત કરી તો એ લોકો એવું કહે છે કે તમે તમારા રાજકીય નેતાઓ ધારાસભ્યોને રજૂઆત કરો તો એ અમારે સરકાર અમને આદેશ કરે તો અમને પાણી છોડી શકવી. તો અમે ધારાસભ્યને ફોન દ્વારા વાત કરેલ છે પણ હજુ ખેડૂતોને પાણી કેનલમાં મળેલ નથી. તો આ માટે લાખો રૂપિયાના બિયારણ ફેલ જવાની શક્યતા છે. એ લોકો 1 મહિનેથી કેનલ સાફ સફાઈ કરવાના બહાને અત્યારે પાણી આપતા નથી સાફ સફાઈ થઈ કે નથી એ લોકોએ પાણી આપ્યું. પાણી નહીં આપે તો ખેડૂતોને બે બાજુથી મરો છે. બિયારણ જશે મોંઘા ભાવના 1200 રૂપિયાની થેલીઓ લાવેલી છે. લાખોનું નુકસાન બિયારણમાં છે. પાણી નહીં આપે જેથી કરીને ખેડૂતોને અત્યારે આગેતરા વાવેતરમાં નુકસાન છે. એ લોકો પાણી જો થોડુંક વહેલું આપે એના માટે અમે લાભ લઈ શકીએ તો અમારે રવિ પાકની અંદર અમને લાભ મળે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નર્મદા કેનાલમાં પિયત માટેનું પાણી બંધ કરવામાં આવતા આગોતરું વાવેતર કરનાર અનેક ખેડૂતોનું બિયારણ છે એ નિષ્ફળ જાય તેવી સ્થિતિ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નર્મદા વિભાગ દ્વારા છેલ્લા 1 મહિનાથી કેનાલોમાં સાફ સફાઈના બહાને આ કેનાલો છે તેમાં પાણી છોડવાનું બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ ટીવી પરના દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો કે કેનાલોની જે સ્થિતિ છે એ જે છે તે જોવા મળી રહી છે. કેનાલમાં સફાઈના નામે માત્ર અને માત્ર તંત્ર દ્વારા નાટક કરવામાં આવતું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. બીજી તરફ પાણીના અભાવે ખેડૂતોનું મોંઘા ભાવનું જે બિયારણ છે આ બિયારણ નિષ્ફળ જવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હજુ પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદના કોઈ એંધાણ નથી અને વરસાદ ખેંચાય તેવી સ્થિતિ છે. ત્યારે ખેડૂતોને તાત્કાલિક પિયત માટે પાણી આપવામાં આવે તેવી ખેડૂતોની માંગ છે અને જો તંત્ર દ્વારા નર્મદા કેનાલનું પાણી છે તે પિયત માટે આપવામાં નહીં આવે તો ખેડૂતોનું મોંઘા ભાવનું બિયારણ છે એ નિષ્ફળ જતા ફરી એકવાર જગતના તાતને આર્થિક નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવે તેવી સ્થિતિ સર્જાય તેમ છે.